اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وزٹر فلو کا پروسیجر بتا دیا جائے اور مین پوائنٹ آف انٹرسٹ جو ہیں وہ بتا دیے تاکہ جب آپ گیلریز میں موو کریں تو آپ کے پاس ایک فیئر آئیڈیا ہو کہ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے اور وہ ہے کیا. تو پاکستان جوڈیشری کا یہ پہلا میوزیم ہے جس کا آئیڈیا 2010 میں جس تصدق حسین جیلانی صاحب نے سرفیس کیا تھا. بیسک فائل ورک کے بعد جب ہم نے اس پہ پریکٹیکل کام شروع کیا تو دیٹ واز نومبر 2012. تو 2012 ہم نے ایک اسکریچ سے شروع کیا, ایک آئیڈیا سے کہ ایک میوزیم ہونا چاہیے, اور ود ان شارٹ اسپین آف 4 years جون 2016 میں ہم نے اسے جنرل پبلک کے لیے اوپن کر دیا تھا. اور اس عرصے میں ہم نے اس کے تمام ڈیزائننگ, پلاننگ, پروکیورمنٹ, ڈسپلے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جو چیزیں ابھی فزیکلی یہاں دیکھیں گے, اس کی بیک پہ ہمارے پاس پراپر ایک کنزرویشن لیب ہے, ایک آرکائیو سیکشن ہے جہاں ریسرچ کے لیے مٹیریل ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے, اور یہ تمام آئٹمس لیب پروسیس سے نکل کے آتے ہیں اور فلی کیمیکلی ٹریٹڈ ہیں. ٹچ کرتے ہوئے آپ احتیاط بھی کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کے ہاتھ, کپڑے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ہماری یہ تمام انفارمیشنز ہماری ویب سائٹ, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ, اور پھر سپریم کورٹ کا اپنا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ میوزیم کے نام سے موجود ہے. پھر انسٹاگرام پہ بھی, دوسرے سوشل میڈیا اپنے سیٹ اپ سے ان سب پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں آپ وہاں سے. بلکہ آپ کے جو وزٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہم ریگولر اپلوڈ کرتے ہیں. جو ہی آپ یہاں سے نکلیں گے آپ کا وزٹ اپلوڈ ہو چکا ہوگا, تو اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, وہاں سے فوٹوگراف بھی لے سکتے ہیں, اور وہ دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ, یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میوزیم میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تھی ہسٹری آف سپریم کورٹ. تو اس کے لیے ہم نے ٹائم لائن پہ کام کیا. قائد کی جو 11/1947 کی اسپیچ ہے اسے ہم نے بینچ مارک رکھا, اور اس کے بعد ڈے ٹو ڈے جتنے بھی ایونٹس ہوئے جوڈیشری کے حوالے سے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں, جہاں کورٹس میں ہیں, ان تمام کو ہم نے ریکارڈ کیا, اور وہ کمپلیٹ ایک انشاءاللہ نیئر فیوچر پبلش بک ہوگی. اور پھر اس میں سے کچھ ایونٹس جس میں جنرل پبلک کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے ہم نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا اور پھر اس کو گیلری کا حصہ, ڈسپلے کا حصہ بنایا. ہمارے پاس اس وقت 3 تھیمیٹک گیلریز ہیں. ان 3 تھیمیٹک گیلریز کے علاوہ ایک کوریڈور ہے جس کو ہم انٹروڈکٹری کوریڈور کہتے ہیں, جس کی ایک سائڈ پہ تمام فارمر چیف جسٹس ہیں اور دوسری سائڈ پہ انہی کی لائف ہسٹری میں سے مختلف فوٹوگرافس کو ایگزیبٹ کیا گیا ہے. تو 3 بیسک گیلریز میں, جس گیلری میں آپ کھڑے ہیں یہ چیف جسٹس اینڈ ججز کی گیلری ہے, جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ فارمر چیف جسٹس صاحبان کو ان کی پرسنل بلانگنگز کے ذریعے ریپرزینٹ کیا جائے تاکہ جو ان کی پرسنالٹی کے ادر ایونیوز ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں. اسٹارٹ ہمارا سر عبدل رشید سے, جو ہمارے پہلے چیف جسٹس سے 27 جون 1949 کو انہوں نے حلف لیا. ہی واز فرام بھانپورہ, تو ان کی فیملی کو فیملی آف بیرسٹرز بھی کہا جاتا تھا, یعنی وہ تمام کزنس جتنے تھے وہ یا تو بیرسٹرز تھے یا ججز تھے. جسٹس منیر کی رائٹنگ بھی آپ کو ملے گی, ان کی فوٹوگراف بھی ہے. اسی گیلری میں آپ کو علامہ اقبال صاحب کا گاؤن ملے گا جو 1905 میٹرنٹی کالج میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم کا گاؤن ہے, وہ اتنا پرانا ہمارے پاس موجود ہے. محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے, ورلڈ ینگسٹ سول جج کا ٹائٹل بھی ہمارے پاس ہے, بی سی گیلری کا حصہ ہے. ایس اے رحمان صاحب کی شاعری بھی آپ کو نظر آئے گی, ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس بھی ہیں. فضل اکبر صاحب ہیں. پھر ابھی لاسٹ ڈیز چیف صاحب نے, جو موجودہ چیف صاحب ہیں, انہوں نے جو کرک میں 3 ٹیمپل کو وزٹ کیا تھا ٹو ایکسپریس سولیڈیرٹی ود مائنورٹیز, تو انہوں نے کچھ سووینئرز دیے تھے, تو وہ سووینئرز آف سولیڈیرٹی کے بارے ڈسپلے کا ہے. سینٹر میں آپ کو لیڈی آف جسٹس کا اسکلپچر نظر آئے گا. آل اوور دا ورلڈ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے جوڈیشری کی, لیکن جب ہم اس کو ٹریس بیک کرتے ہیں ہسٹری میں تو ہمیں فرسٹ ٹائم گاڈیس مات اپیئر ہوتی ہے ود 42 کلاسز آف ٹروتھ اینڈ جسٹس کے ساتھ. اور نارملی ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ وائی اے لیڈی از ریپرزینٹنگ دا جسٹس, تو ایکچولی یہ ریپرزنٹیشن ہے گاڈیس مات کی. تو چونکہ وہ لیڈی تھی تو اسی کی
ट्रांसफॉर्मेशन आगे चलती आई रही है। जब वो ग्रीक में गई गॉडेस थेम्स वहाँ पे आ गई, रोमन में गॉडेस जस्टेशिया है, और नॉर्मली आप देखेंगे इसे जब भी तो 3 एट्रीब्यूट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वन इज़ द ब्लाइंड फोल्ड विच मीन्स द इम्पार्शियलिटी ऑफ अ ज्यूरिस्ट, सेकंड द बैलेंस स्केल विच मीन्स द विटनेसेस प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द पार्टीज वर इक्वली वेट, और थर्ड द सोल्ड इन्फोर्समेंट ऑफ डिसीजन। इसी में आप एक हमारा जजेस का यूनिफॉर्म का एवोल्यूशन भी देखेंगे। उनके जो ड्रेस होता है उसमें ब्रिटिश पीरियड के टेल कोट, स्ट्रिप ट्राउजर्स से लेके ज़्यादा दौर की शेरवानीस, और फिर हमारे मौजूदा दौर में सिल्की गाउन्स आ गए। जब आप हमारी दूसरी गैलरी एवोल्यूशन ऑफ लॉ की गैलरी में जाएंगे तो उसको हमने कोशिश की है कि वहाँ जगह कम है, सेगमेंटेड फॉर्म में एक कंप्लीट एवोल्यूशन का प्रोसेस शो किया जा सके। तो स्टार्ट उसका हमारा आदम अलैहिस्सलाम के सहीफे से है, फिर डिवाइन लाज में से तौरात, ज़बूर, इंजील के 4 वर्जन हमने लिए। फिर इसके अलावा जो अदर रिलीजन्स हैं जो जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ पाकिस्तान में कभी एग्जिस्ट करते थे और कुछ अब भी हैं, जिनमें हिंदुज़म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म की 13 पिताकास हैं, ज़ोरास्ट्रियंस की जो रिलीजियस कोड्स हैं वो हमारे डिस्प्ले पे हैं। एंशिएंट स्टेट लॉज में सेंटर में कोड ऑफ हम्मुराबी जो बिलीव किया जाता है कि 1754 में फ़र्स्ट टाइम किसी भी लॉ की क्लासेस डेवलप की गई थी 282 क्लासेस के साथ, और यूनिफॉर्म राइटिंग है। जो ओरिजिनल पीस है वन इन द वर्ल्ड वो लोवर म्यूज़ियम फ्रांस में है, और हमने रिसर्च और डेटो कॉपी उसकी प्रोड्यूस की है। 10 कमांडमेंट्स भी इसी गैलरी में आपको नज़र आएंगी। और इस्लामिक लॉज में कुरानिक वर्सेस अबाउट जुडिशरी, खुतबा हजरतुल विदा है हज़रत सल्लम के, खुतबा हजरतुल विदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का खुतबा है, हज़रत अली के कोर्स हैं, फिर खुलफ़ाए राशिदीन के फ़ैसले और हज़रत सल्लम के फ़ैसले, ये सारे इसी गैलरी में। फिर जब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट से लेके 1973 के आइन की वो कॉपी जिस पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने सिग्नेचर किए थे वो हमारे डिस्प्ले पे है। तो हमने वो सिग्नेचर वाले पेजेस रीप्रिंट करके बाहर भी रखे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि उसमें से किसने साइन किए किसने नहीं। अंदर जब आप हमारी आर्काइव्स गैलरी में जाएंगे तो ब्रिटिश पीरियड के फेमस ट्रायल से उसका स्टार्ट है। बादशाह ज़फ़र, दीवान मोल राज, गाजी रमदीन शहीद, भगत सिंह आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। फिर लियाकत अली ख़ान के मर्डर की कंप्लीट स्टोरी आपको मिलेगी वहाँ पे, उस टाइम की FIR भी है, उस वेपन की फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे कौमी तराने की हिस्ट्री और हफीज़ जलील साहब का हैंड रिटन ट्रांसक्रिप्ट हमारे डिस्प्ले का हिस्सा है। हमारी अपनी हिस्ट्री फ्रॉम फेडरल कोर्ट, जब हमने सिंध की बॉर्डर बिल्डिंग से सफ़र स्टार्ट किया, वहाँ से 1993 में जो प्रेजेंट बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुई। प्रिंसली स्टेट एक अनदर चैप्टर है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का, चूँकि वो अपना एक जुडिशल सिस्टम एग्जिस्ट करते थे तमाम, जिनमें हैदराबाद है, खैरपुर है, सवात है, बावलपुर है, तो इनके अपने जुडिशल स्टैम्प पेपर्स हैं जो हमारे डिस्प्ले पे हैं। फिर इन रियासतों के एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बनी वो नज़र आएंगी। फिर सवात स्टेट को चूँकि वो वेलफेयर स्टेट्स में फॉल करती है तो उनका कंप्लीट रवाजनामा मालकान का रवाजनामा है। उसके 2 ऑर्डर्स मैंने स्पेशली डिस्प्ले पे रखे हैं, वो आप जब जाएंगे आपको नज़र आएगा। 1959 का एक ऑर्डर है जिसमें सेल ऑफ टोबैको टू अ माइनर वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दैट स्टेट। फिर 1960 में कम उम्र बच्ची के निकाह पे सज़ा फिक्स हो चुकी थी। महाराजा गुलाब सिंह ने जो अंग्रेज़ों से कश्मीर ख़रीदा था वो सेल डीड और 75 लाख नानकशाही की वो रसीद हमारे डिस्प्ले पे मौजूद है। ये कुछ मेन एलिमेंट्स थे, इस पर आप मूव करें और देखें, फिर कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हियर टू आंसर। हाँ, एक चीज़ अक्सर बाद में आपने क्वेश्चन करना है वो हमारे चीफ साहब का रेगेलिया, तो जिसमें वो हेड गेयर के साथ फुल कॉस्ट्यूम है। तो हम ब्रिटिश लॉर्ड चांसलर ब्रिटिश ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए वही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आजकल ये चीज़ सिर्फ सेरेमोनियल रह गई है, और चीफ साहब अगर पसंद करें तो ओथ के मौके पे पहन लेते हैं, ना करें तो नहीं पहनते, वो आपको कहीं की नहीं भी नज़र आएगी। और इसकी हिस्ट्री में हम अगर जाते हैं तो हमें 16th सेंचुरी में ब्रिटिश में जो ज्यूरी सेलेक्ट होती थी वो फ्रॉम द नोबल्स ऑफ द सोसाइटी,
تو ایٹ دیٹ ٹائم ہیڈ گیئرس کا ایک کمپلیٹ فیشن تھا. تو اس طرح فرام دا سول سوسائٹی سے یہ انکارپوریٹ ہوگی جوڈیشری میں, اس کے بعد یہ چلا جائے. تھینک یو احمد سر, تھینک یو.